So in this video we are going to continue the chapter called life process, and this is the last part related to life processes. That is, the last life processes that we are going to study in this lesson is excretion. So let us study about the excretion. So now we know that during respiration the food will get breakdown, so in presence of oxygen, and it will gives out energy. Along with the energy it gives out a waste called carbon dioxide. That carbon dioxide has to be removed from our body from time to time. Otherwise, if they occupy in our body itself, it may leads to so many types of diseases. Therefore, the waste should be removed from our body from time to time, or otherwise it will become toxic in our body itself, and even it may leads to death also. Therefore, so the waste which has been produced in our body, that should be removed frequently. It should, from time to time, it should be removed from our body. So now here in this last topic of life processes that we are going to study about, that is excretion. So what is excretion? Excretion is a process. So we call excretion as a process, the process of removal, the process of removal of waste material, the process of removal of waste material like urea or uric acid, from our body, is called as excretion. So what is excretion? The process of removal of waste material like urea or uric acid from our body is called as excretion. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ವೇಸ್ಟ್, ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, and those nitrogenous waste should be removed from our body. And this process of removal of waste in the form of urea or uric acid from our body is called as excretion. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, so the waste will be removed from their body by a process called diffusion. So diffusion is enough in unicellular organism to remove the waste from the body, but this is not possible in multicellular organism. So in multicellular organism, so many cells are there, and those cells cannot remove from those cells, the waste cannot be removed by a simple process called diffusion. So diffusion ಇನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ in multicellular organism. Therefore in multicellular organism there is a special organ, and these special organ which are present in our body, so that will remove waste from our body, is called as excretory system. So in our body, that is, we are the multicellular organism. In our body, waste cannot be removed by a simple process called diffusion. It is not possible. Therefore in multicellular organism there is a specialized organ, and that specialized organ help us to remove the waste from our body, and that specialized organ is called excretory system. So in that is there is a specialized organ, that organ we call it as kidney. So kidney is the excretory organ present in our body, and this kidney comes under excretory system. So excretory system anta bandaga there will be an excretory organ, and the name of that excretory organ is kidney. So kidney is the excretory organ that is present in our body, and this
kidney. It is present in the dorsal side of the abdomen. Dorsal side of abdomen. ಸೊ ಅಬ್ಡಮನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಡಮನ್, what is situated? So kidney is situated at the back side of our abdomen, and this now we are going to study about the kidney. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಡ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ part of a excretory system, and this bean shaped part of a excretory system is called as, these are kidneys. One is right kidney, another one is left kidney. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಇದರೊಳಗಡೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ? ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್, where it is situated in the dorsal side of the abdomen. And how many kidneys are present in human body? A pair of kidney is present in the human body, and each kidney consists of millions of nephrons. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. The functional unit of kidney, we call it as nephrons. What are nephrons? Nephrons are the functional unit of kidney. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ produces urine, and how you produced urine will be thrown out of from our body. Let us study about these things first. So now, so a pair of kidney is present in the human body. Now let us study about this excretory system in human body. So ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್, and these each kidney consists of millions of nephrons. What are nephrons? Nephrons are the functional unit of kidney. So now here you can see renal artery and renal vein. Renal anta pada bandida takshana it is related to kidney. So renal artery which will carry oxygenated blood, renal vein which will carry deoxygenated blood. Now the kidney is connected to a bag like structure through a pipe like structure. So kidney na matte ee bag like structure na ನಾವು we call it as urinary bladder. So this urinary bladder is a bag like structure that will stores the urine. ಸೊ ಯೂರಿನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಬೇಕು, ಆ ಚೀಲನೇ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬೇಕು, ಆ ಪೈಪನ್ನು ಯುರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುರೇಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಂತಹ ಯೂರಿನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇಥ್ರಾ. What is the name of the small opening present at the end of the urinary bladder? That is urethra. So ishtu serkondo it will become an excretory system. A pair of kidney, left kidney will be at the somewhat at the ಸ್ವಲ್ಪ height ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ each kidney is the pair of kidney will be there, and each kidney contains millions of nephrons, and these are bean shaped one. Then
it contains millions of nephron. Nephrons are the structural and functional unit of kidney, and kidney is supported to a bag-like structure called urinary bladder by the help of a tube-like structure called ureter, and urinary bladder will stores the urine, and when the pressure increases from the urinary bladder, the urine will move out from our body through a small opening, and this opening is called urethra. ಯುರೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಔಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುರೇತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಯೋಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಯೋಟಾ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Therefore, aorta will carry food and oxygen to each and every cell present in the kidney, and vena cava will carry deoxygenated blood from kidney to the heart. Aorta will carry oxygenated blood from heart to the cells of kidney. Vena cava will carry deoxygenated blood from kidney to heart. So this is the function of aorta and vena cava. Now let us study about how the nephron will work. ನೆಫ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಇದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಬಂತು. ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್? ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ನ ಸುತ್ತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಎ C-shaped cup-like structure, and this C-shaped cup-like structure is called Bowman's capsule. ಇದನ್ನು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೂಲಕನೇ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್? ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಡ್ಡು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂರಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. One is called as glomerular, or we call it as ultrafiltration. Glomerular filtration, or it is called ultrafiltration. One, and the second type of filtration. So second type of filtration anna ನಾವು ಹೀಗೆ ಕರೆಯೋಣ, that is called as selective reabsorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Second one is called selective reabsorption. And the third one is called as tubular secretion. So by these 3 steps urine is produced in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ಲೋಮರುಲಾರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಮೂರನೇದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೌ ದ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈವನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ವೇಸ್ಟನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸು, ವಾಟರು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ಸು ಗ್ಲೂಕೋಸು, ವಾಟರು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಡ್ಡು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಥ್ರೂ ಗ್ಲೋಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ the waste present in the blood such as glucose, amino acids, water and salt will be filtered by glomerulus. Therefore it is called glomerular filtration. ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ನಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ collected in Bowman's capsule. What is a Bowman's capsule? It is a C-shaped cup-like structure. A C-shaped cup-like structure is called Bowman's capsule. The filtered waste will be collected in the Bowman's capsule. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ವಾಟರು, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಇವೇನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ will move from Bowman's capsule into a snake-like structure. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸು ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ so many number of small porous. ಆ ಪೋರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. Our body needs water, water will be reabsorbed. Our body needs salt, the salt will be reabsorbed. If the body need amino acids will be reabsorbed. So waste ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇದರ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ that is what we call it, we can see so many number of porous will be there. Through that porous some of the waste will be reabsorbed by the blood and this is called selective reabsorption. ಆಯಿತು, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಈ ಯು ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು
ಎನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. To maintain the pH of a liquid is called tubular secretion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ನಡೀತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ that is secretion, so maintaining the pH of a liquid, maintaining the pH of a liquid is called tubular secretion. So tubular secretion ಆದ ನಂತರ ಏನು ಯೂರಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಯೂರಿನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಯೂರಿನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಯೂರಿನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯೂರಿನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರೇಟರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತೋ ಅದು ಯುರೇಟರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಯೂರಿನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರೆತ್ರಾ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. So like this urine is produced and urine is removed from our body. ಈ ರೀತಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಯೂರಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೌ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ? ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೀನಲ್ ವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀನಲ್ ವೇನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಮೂರನೇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಕರೆಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂರಿನ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಯೂರಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಮಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ 1 ಲೀಟರಿಂದ 2 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ 1ರಿಂದ 2 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ
using artificial kidney. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು by using artificial kidney we are removing the process the process the process of using artificial kidney to remove waste from our body is called as dialysis. So dialysis is a process of using artificial kidney. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೇಸ್ಟನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ, ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ used to remove waste. A device used to remove waste from our body, through dialysis. ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ muscular. It is urinary bladder is muscular. Why urinary bladder is muscular? So urinary bladder ಯಾಕೆ muscular ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, because bladder is muscular to store urine and it is under nervous control. ಸೊ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೂರಿನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ನರ್ವಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್. ವೈ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಯೂರಿನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ನರ್ವಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ನಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. During photosynthesis, plant will remove waste in the form of oxygen. During respiration, plant will remove carbon dioxide as a waste. Adhe tara, so plants will remove waste in the form of gums and resins. So plant will remove waste by storing the waste in the old leaves. ಸೊ ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಆ ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಎಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸು
ಉದುರಿದಾಗ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥ್ರೂ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ excretion will takes place, how the excretory product will be removed from the plant body ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು through photosynthesis oxygen a waste product is removed, through respiration carbon dioxide a waste product is removed, that is waste will be removed in the form of gums and resins, waste will be removed through old leaves, and waste will be removed through root hairs. So these are the 5 ways by which the waste has been removed from the plant body. So one is through photosynthesis, oxygen, through respiration, carbon dioxide in the form of gums and resins, then through old leaves and through root hairs. The waste will be removed from the plant body. So by this we have successfully completed all the topics related to life processes. In the next class in the next video we are going to study about our environment. So our environment ಬಗ್ಗೆ next class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we are going to start that is one chapter in physics, that is electricity. So let us start the next lesson. After completing our environment, we will study about electricity. Thank you for watching my YouTube channel. Those who still not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And please don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you everyone for supporting me and my YouTube channel. Once again, thank you very much.